हेलो फ्रेंड्स, तो पंजाब स्टडी क्लास में तुहाडा स्वागत है। आई होप तुसीं सारे जाने बहुत वधिया होवोगे। तुहाडी तैयारी भी की है बहुत वधिया तरीके नाल चल रही है। ठीक है जी। अज हुण की आपां संविधान का तीजा भाग डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो वह है जी मौलिक अधिकार, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। जे किसी भी पेपर दे विच भारतीय संविधान के सवाल आउंदे है ना, तो मौलिक अधिकार दे विचों तुहानूं सवाल पूछे जाने हैं। ठीक है जी। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है जी। तो अज तुहानूं पता लगेगा कि क्यों सानूं थ्योरी कवर करने की जरूरत है। जेकर थ्योरी कीती होगी तो जिहड़े सवाल पूछे गए ना कांस्टेबल के पेपर च ही एक लैवल ते जाके उन्होंने सवाल पूछा गया, तो जेकर वो थ्योरी कीती हुई है प्रॉपरली, सानू सारे आर्टिकल पता आ, उन्हों की समझ हैगी है, तो तां ही साडे तो सवाल होने, अदरवाइज साडे तो सवाल नहीं हल होणगे, सानू कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है जी। सो शुरू करने तो पहला सारे बच्चों नाल क्लास वध तो वध शेयर करो। ठीक है जी। तो जिहड़े बच्चे नवे आ, ठीक है जी, चैनल नू सबसक्राइब कर लो। तो बाकी भी साडियां सारियां संविधान दीयां क्लासेस अपलोड है। ठीक है, तुसी शुरू तो उन्होंने देखो। ठीक है जी। एक एक चीज़ कवर की गई है, बिल्कुल बेसिक तो चीज़ों नू कवर करवाया गया तां जो बच्चों नू की है सारा जिहड़ा अपनी भारतीय संविधान ते राजनीति समझण दे विच प्रॉब्लम ना आवे। ठीक है जी। हुण देखो आपां भाग पहला भी कवर कर लिया, भाग दूजा भी कवर कर लिया, तो अज असीं करना है जी भाग तीजा संविधान का। ठीक है जी। भाग तीजा आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक, तो यह किहड़ी चीज़ की गल करते हैं जी, मौलिक अधिकारां दी, भाव कि साडे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो पेपर लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। मैं हमेशा कहना कि जे किसी चीज़ को असीं पढ़ रहे हैं तो उन्होंने इस तरीके ना पढ़ो, उन्होंने इस तरीके ना समझो कि तुहानूं वैसे भी उस जिंदगी च तुहाडे काम आवे। ठीक है जी। हुण देखो असीं भारतीय नागरिक हाँ, तो ये मौलिक अधिकार साडे की अधिकार सानूं पता होने चाहिए है। ठीक है जी। एक एक चीज़ सानूं पता होनी चाहिए, क्योंकि असीं जे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, समझ रखते हैं, तो सानूं साडे अधिकारां दे बारे पता होना चाहिए है। ठीक है जी। हुण देखो पहला सवाल तो इत्थों ही बन गया, संविधान का भाग तीजा किस चीज़ नाल संबंध है जी, मौलिक अधिकारां दे नाल संबंधित है। ठीक है जी। दूजा सवाल, मौलिक अधिकार किन्ने तो किन्ने आर्टिकल तक है जी, 12 तो लैके 15 आर्टिकल साडे मौलिक अधिकारां दे बारे गल करते हैं। ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ते इंटरस्टिंग चैप्टर। आपां एक एक चीज़ नूं कवर करांगे। आपां दो पार्ट दे विच डिस्कस करांगे, क्योंकि बहुत ही मतलब लेंथी चैप्टर है। ठीक है जी। एक एक आर्टिकल मैं तुहानूं समझाऊंगा। ठीक है जी। क्योंकि इत्थों देखो जी क्वेश्चन आने ही आने, मैं तुहानूं क्वेश्चन भी आपां डिस्कस करांगे। अज आपां की है 12 तो लैके 24 तक। ठीक है जी। 12 तो लैके 24 तक आर्टिकल डिस्कस करांगे, ते कल दी क्लास दे विच अगले जिहड़े आर्टिकल डिस्कस करके अपने चैप्टर नूं की असीं कंप्लीट करांगे। ते तुसीं की करना आ, रिवीजन कर लेनी है, ते अपने जिहड़े क्वेश्चन जिहड़े तुहानूं दित्ते गए आ वो तुसीं अटैम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है जी। तो इस चीज़ की देखो कि पेपर दे विच डायरैक्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है जी। इदों बाहर ना तो क्वेश्चन आ ही सकता है। ठीक है जी। आपां क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक तो कवर करांगे, एक एक चीज़ में बिल्कुल सौखी भाषा दे विच पंजाबी दे विच आपां की है कवर करांगे। ठीक है जी। हुण एक्टिव हो के बैठ जाओ। एक बार फिर मैं कहना क्लास नूं शेयर कर दो, जिहड़े बच्चे नवे हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुहानूं बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपां देना है। तुसीं देख रहे हो क्लासां दे विच। ठीक है जी। एक एक चीज़ बिल्कुल बरीकी दे नाल, बिल्कुल बेसिक दे नाल ते बिल्कुल सौखे तरीके दे नाल बच्चों नूं आपां करवा रहे हैं। ठीक है जी। सो आपां क्लास नूं शुरू करते हैं। ठीक है जी। देखो तो पहली गल की देखो मौलिक अधिकार जिहड़े आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक साडे संविधान दे तीजे भाग दे विच की आ शामिल है। ठीक है जी। दूजी गल देखो जी, जदों साडा संविधान बन रहा है, ठीक है जी, तो साडे संविधान नूं बनाउण वाले जिहड़े निर्माता वा सी, ठीक है, जिन्हां ने संविधान साडा रचिया आ, तां उन्हां ने की आ, देखो जी, जिहड़े मौलिक अधिकार जिहड़े की आ साडे संविधान दे विच शामिल कीते आ, इहदी प्रेरणा कित्थों लई है। ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बनता है। ठीक है। तो ये जी बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स ये अमरीका के संविधान दे विच सेम इस तरह की है जिवें साडे मौलिक अधिकारां दी लिस्ट साडे संविधान दे विच आ, उस तरह जिहड़े की है अमरीका के संविधान दे विच की है, उत्थे इहनूं बिल ऑफ राइट्स कहंदे आ। उत्थे भी की है एक
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਚਲੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਚ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚਾਰਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲੈਟਿਨ ਟਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਰੀडम्स ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਦੇਖੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ तो उत्थे की है देश की एकता भी बनी रहूगी। ठीक है जी, मान लो जे अद्धियां नूं अधिकार दे देन अद्धियां दे रोक लैन ते वो रौला पाउणगे तां किते ना किते देश की एकता दे विच की है फर्क पवेगा। ठीक है जी, सो ये की है साडे मौलिक अधिकारां दी महत्ता आ। ठीक है जी, उस तो बाद की देखो मौलिक अधिकारां दा मकसद की है कि राजनीतिक लोकतंत्र भाव की है पोलीटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब की देखो लोकतंत्र है ना, मतलब लोकां दे द्वारा जिथे की आ पावर हुंदी लोकां दे कोल जिथे पावर हुंदी है। ठीक है जी, मौलिक अधिकारां दा मकसद की है राजनीतिक लोकतंत्र नूं उत्साहित करना। ठीक है जी, हुण देखो मान लो कि हुण सानू की सारिआं नूं अधिकार आ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਦੀ
ठीक है जी, वोट का इस्तेमाल करके की है, अपनी वोटां पाउंदे ने, आपदे अधिकारां दा इस्तेमाल करके की है, अपने सारे की है वो काम करदे हैं। ठीक है जी, ते इहदा एक होर मकसद है कि कानून दी सरकार स्थापित करना, ना कि मनुखां दी। हुण देखो समझो, कानून दी सरकार भाव की है, सारा कुछ की कानून दे अनुसार होवेगा, ना कि मनुखां दे अनुसार। ठीक है जी, देखो जो लॉ कहता उस अनुसार ही साडा देश चलेगा, जो संविधान कहता है, ठीक है जी, उस अनुसार की है साडा देश चलेगा, ना कि है जो मनुख चाहते ने। ठीक है जी, क्योंकि देखो जे कानून दे विच जो चीज़ां लिखियां बड़ियां सोच समझ के की है साडा संविधान ते कानून बनाए जाते आ, तां जो कि लोकां दी भलाई हो सके, लोकां दा विकास हो सके। ते जेकर गल करिए, ठीक है जी, मनुख आपदी मर्जी नाल चलाउण लग पैण तां हरेक की है आपदा इंटरस्ट ही देखदा, आपदा फायदा ही देखदा, ते लोकां दा कुछ सोचदा नहीं। ते मौलिक अधिकार की करदे आ फिर, उत्थे कानून दी सरकार स्थापित हुंदी है, ना कि मनुखां दी। ते इह की है साडे मौलिक अधिकारां दा उद्देश है। ठीक है जी, आई होप तुहानूं एक एक चीज़ क्लीयर हो रही है। ठीक है जी, हुण देखो जो साडा संविधान बनाया गया सी, ठीक है जी, देखो लागू किदों होया 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो उस समय साडे कोल कुल 7 मौलिक अधिकार सन। ठीक है जी, वो किहड़े-किहड़े सीगे, देखो जी, बराबरी का अधिकार, ठीक है, भाव की राइट टू इक्वैलिटी, जो कि आर्टिकल 14 तो लैके 18 तक। ये डायरैक्ट ही क्वेश्चन इतों बनने हैं। ठीक है जी, हुण बड़े ही ध्यान दे नाल तुसीं सुनना आ, एक एक आर्टिकल नूं समझना आ ते उहनूं जहन दे विच बिठा लेना, क्योंकि पेपर दे विच मैं तुहानूं दिखायागा सीधे आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो जेकर किसी बच्चे ने ये चैप्टर छड्डता तो वो 3-4 क्वेश्चन अपने डूब के ही आऊगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार इसकी रिविजन करनी है। ठीक है जी, ठीक है जी, राइट टू इक्वैलिटी, ठीक है जी, बराबरता का अधिकार, एक ही है आर्टिकल 14 तो लैके 18 तक। उस तो बाद की आज़ादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है जी, ये सारा मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करांगा तुहानूं। ठीक है जी, आर्टिकल 19 तो लैके 22 तक। ठीक है जी, उस तो बाद की है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, भाव किसी का शोषण ना होवे, ये भी साडे अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 तो लैके 24 तक गल करते हैं। उस तो बाद की है, देखो धर्म की आज़ादी का अधिकार, ठीक है जी, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 तो लैके 28 तक। ठीक है जी, उस तो बाद सभ्याचार ਅਤੇ विधेयक अधिकार, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये की आर्टिकल 29 तो 30 तक। ठीक है जी, जायदाद का अधिकार, ठीक है जी, आर्टिकल 31। ठीक है जी, हुण ये वाला जिहड़ा आर्टिकल है, ठीक है जी, जायदाद का अधिकार, ठीक है जी, ये की कीता गया, ये किया 44वीं सोध दे नाल। ठीक है, भाव की 44वीं सोध, भाव की जो संविधान दे विच सोध करना, भाव की संविधान दे विच चेंज करना, जो उन्होंने 44वीं वारी सोधिया गया, तो उदों की है 1978 दे विच जिहड़ा साडे जायदाद के अधिकार नूं की है हटा दिता गया। ठीक है जी, तो हुण जेकर गल करिए तो मौजूदा साडे कोल की है, हुण की है सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है जी, तो जिहड़ा उस तो बाद की देखो 7वां जिहड़ा मौलिक अधिकार की है, देखो, ठीक है जी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये की होगा जो भी साडे अधिकार दिते हुए आ उन्हां दी की है इनफोर्समेंट की गल की गई है कि वो जिहड़े राइट साडे हैगे आ इन्हां नूं की है लागू भी होना चाहिए आ। ठीक है जी, इन्हां दे संबंध दे विच सुरक्षा भी प्रोवाइड की गई है कि जेकर इन्हां अधिकारां दी उल्लंघना हुंदी है तो आर्टिकल 32 के तहत की है सारे नागरिक की है सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते, भाव अदालत वो जा सकते हैं जेकर उन्हां दे अधिकारां दी उल्लंघना हुंदी है। ठीक है जी, हुण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता कि जो साडा संविधान बनाया गया सी उस समय साडे कोल किन्ने सी 7 अधिकार सी, ठीक है, 7 मौलिक अधिकार। ते 1978 दे विच की होया 44वीं सोध, ये याद रखना आ, 1978 केड़ी सोध, 44वीं सोध, सोध मतलब संविधान दे विच बदलाव करना, 44वीं सोध करके, ठीक है जी, मोरारजी देसाई दी उस समय सरकार सी, उन्होंने की है जायदाद के अधिकार नूं की है हटा दिता सी। ठीक है, ते हुण जिहड़ा जायदाद दा अधिकार है इनू की है एक आर्टिकल 300A के तहत की है कानूनी अधिकार बना दिता गया। हुण एक चीज तुसीं समझनी है, पहला ये फंडामेंटल राइट सीगा, ठीक है जी, पहला एक ही सी फंडामेंटल राइट, पर हुण की है ये लीगल राइट, भाव कानूनी अधिकार। ठीक है जी, हुण मौलिक अधिकार की है, देखो मौलिक अधिकार वो हुंदे आ जो कि साडे संविधान के द्वारा रखित किए गए आ, ठीक है, जिन्हां दी गल साडे संविधान दे विच कीती गई है। ते लीगल राइट की है,
ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਜੋ ਕੀ ਆ ਆਮ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ ਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਆ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਿਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਅ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਅ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਬਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਆ ਵੀ ਐ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ COVID-19 ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪੱਕਾ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। not absolute but qualified। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਚਲੋ
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਸੰਸਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਚੱਕ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਬਦਲਾਵ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪਿੱਲਰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਧੱਜੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਉੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੀ ਆ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤੇ 20 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਭਾਵ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੇਖੋ
ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਆ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 34 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ 12 ਆਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 13 ਨਹੀਂ, ਆਰਟੀਕਲ 12, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 12, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਟੀਕਲ 12, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 13 ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 12, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 12, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ 15 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਟ, ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਜ ਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ LIC, ONGC, ਸੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਟਰਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਦ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ LIC ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 13, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 13 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਲਾਜ਼ LA, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਭਾਵ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪਵਾਦ। ਅਪਵਾਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਆ। ਛੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਰਟੀਕਲ
ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਛੋਟਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ, ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਰਾਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਤ ਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਧਰਮ ਦਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਆਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਦਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਆ, ਛੋਟਾਂ ਅਪਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟਾਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕੀ ਹੈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ 33% ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ SC ST ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ % ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਆ,
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਵੰਸ਼, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਵੰਸ਼, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਤ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਭਾਵ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਆ ਘੱਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ SC ST ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ SCਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਨਾ ਕੀ ਹੈ ST ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਤਾ ਦੇ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 17 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਛੂਤ ਛਾਤਮਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਛੂਤਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਛੂਤਤਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਾਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਟੱਚ मतलब ਉਹਦਾ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 15 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, 16 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, 17 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, है ना, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ठीक है जी। तो राइट टू इक्वैलिटी की है आर्टिकल 14 तो लैके 18 तक। एक आर्टिकल आप होर गल करांगे। ठीक है जी। हुण आर्टिकल 18 दे विच की है सरलेखां दा खात्मा, भाव अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहलां की हुंदा सी, लोग की करदे सीगे, जिहड़े अमीर हुंदे सी आपदे नाम अगे की है ला लैंदे ही महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर। ठीक है जी। तो साडा संविधान आर्टिकल 18 के अंदर यह गल कहंदा कि भाई भी नहीं, सारे तुसीं बराबर है, कोई भी आपदे नाम अगे महाराजा नहीं ला सकता, कोई भी नाम अगे आपदा राज बहादुर नहीं ला सकता। ठीक है जी। समझ गए? उस तो बाद ये गल की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने गल कही, जो भारत रत्न जां पद्म विभूषण जां पद्म श्री जिहड़े अवार्ड दिते गए आ, वो आर्टिकल 18 के अंदर नहीं मन्ने जाते। पर फिर भी जे कोई आपदे नाम दे अगे ला लेंदा कि पद्म श्री आहा, पद्म श्री सो एंड सो, तो उन्हों का जिहड़ा की है अवार्ड खोया जा सकता, क्योंकि देखो सारे बराबर है। ठीक है जी। पर एक चीज ध्यान च रखनी, अकैडमिक क्वालिफिकेशन थोड़ा, मान लो कि जे किसी ने PhD की है तो जाहिर जी गल है कि वह अपने नाम नाल डॉक्टर लगा सकता है। ठीक है जी। जे मिलटरी दे विच कोई चंगे अहुदे ते है तो वह अपने नाल की है करनल ज जनरल कुछ भी की है वो यूज उन्होंने दे नाम नाल हुंदा है, क्योंकि उन्हों दी एक मेहनत है, अकैडमिक है, अकैडमिक क्वालिफिकेशन है। क्योंकि देखो जेकर किसी ने PhD करके आपदे नाम नाल डॉक्टर लाया है तो उसकी मेहनत है, तो कोई भी लवा लवे, ये कोई भेदभाव वाली तो गल ही नहीं हैगी। ठीक है, तुसी भी PhD कर लो, तुसी भी आपदे नाम नाल डॉक्टर लगा लो। ठीक है जी। सो अकैडमिक क्वालिफिकेशन तो मिलटरी दे विच की है, इस चीज़ नूं नहीं मन्निया जाता। पर उदां जे कोई कहे जी मैं महाराजा हाँ, मैं राज बहादुर हाँ, ठीक है जी, तो इहो जे नाम आपां, इहो जे सरलेख टाइटल्स की आपां आपदे नाम नाल नहीं यूज कर सकते। ठीक है जी। तो इहदे नाल की है साडा संविधान की है सरलेखां दा खात्मा करदा, क्योंकि सारे की है बराबर है। हुण देखो आर्टिकल 14 तो लैके 18 तक असीं गल कीती कि सारे की है राइट टू इक्वैलिटी की गल कीती गई, सारे आर्टिकलों दे विच बराबरता की गल कीती गई। मैं रिवाइज करदा, आर्टिकल 14 दे विच की क्या, इक्वैलिटी बिफोर लॉ, सारे कानून के सामने बराबर हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 15 की कहता कि जात धर्म लिंग के आधार ते किसी नाल भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। फिर बराबरता की गल होगी। आर्टिकल 16 के विच की क्या, ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ की है बराबर अवसर मौके मिलने चाहिए। जो भी पब्लिक इंप्लॉयमेंट है, साडी जो रोजगार है, जो सरकारी नौकरियां, उन्होंने विच सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर का मौका मिलना चाहिए आ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ भागीदार होण। ठीक है जी। धर्म के आधार पर, जातपात के आधार पर किसी नाल भी, ठीक है, नौकरी देने लगे भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 के विच क्या कि छूत छात का खात्मा करो, सारे ही बराबर है, ये नहीं कि वह नीची जाति का आ, ठीक है जी, उन्होंने गालां कड्ढणियां आ, वो उस जात का आ। ठीक है, ये चीज़ां नहीं, जेकर कोई करदा तो कानून दे विच की उन्होंने सज़ा दी जाएगी। आर्टिकल 18 के विच की क्या कि सरलेखां का खात्मा किया, कोई भी आपदे नाल, ठीक है, महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर नहीं यूज कर सकता। ठीक है, सिर्फ कि कोई अकाडमिक क्वालिफिकेशन जे किसी ने PhD की उसके नाम नाल डॉक्टर लगेगा। मिलटरी दे विच कोई अच्छी पोस्ट ते तो वह की उहदे रैंक के अकॉर्डिंग वो की आपदे नाम नाल यूज कर सकता है। ठीक है जी। उस तो बाद गल करिए राइट टू फ्रीडम। ठीक है जी। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है जी। अगे गल आउंदी है जी राइट टू फ्रीडम दी। ठीक है जी। हुण आर्टिकल 19 तो लैके 22 तक की गल की गई है कि सारिਆਂ ਨੂੰ की है आज़ादी का अधिकार है। पहला की गल की असी बराबरता, तो जिन्ने आर्टिकल मैं डिस्कस किए है उन्हां दे विच बराबरता की गल की गई है। हुण जिन्ने आर्टिकल आप डिस्कस करांगे उहदे विच साडी आज़ादी की गल की जाएगी। ठीक है जी। हुण आर्टिकल 19 के तहत की है, देखो सानू की है 6 अधिकार है। आर्टिकल 19 के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 6 अधिकार है आर्टिकल 19 के विच। किहड़े-किहड़े अधिकार देखो जी, अपने विचार प्रगटाउण, भाषण देने की आज़ादी। ठीक है जी। असीं अपने विचार प्रगटा सकते हैं, बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं।
ठीक है जी। बिना हथियारों के इकट्ठे हो सकते हैं आप, ठीक है जी। एक मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। यूनीयन बना सकते हैं, ठीक है। सहकारी सभावां, ठीक है, आप जिवें कोई यूनीयन बना लीए, ठीक है जी, यूनीयन बना सकते हैं। पूरे भारत में आज़ाद ਆਪਾਂ घूम सकते हैं, सानू आज़ादी, असी भारत में जिथे मर्जी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साडे कोल सिंगल सिटीजनशिप, असी सारे की आ भारतीय नागरिक हाँ, ठीक है जी। भारत के किसी भी खेतर में आपां निवास स्थान भाव उत्थे की अपना घर लैके रह सकते हैं, कोई व्यापार किता धंधा की है आपां कर सकते हैं, ठीक है जी। ये की है आर्टिकल 19 के तहत सानू ये की है आज़ादी के अधिकार दिते गए है, ठीक है जी। हुण गल आ गई कि इत्थे पहला 7 अधिकार सीगे, पर की है तुहानूं मैं दस्सिया कि 44वीं सोध 1978 के तहत की इत्थे जायदाद ग्रहण करन ते रखण दे अधिकार नूं हटा दिता। इत्थे एक अधिकार सीगा जायदाद रखण ते ग्रहण करन दा अधिकार, वो भी इत्थों की है जायदाद के संबंध च की है रिमूव कर दिता है, ठीक है जी। सो ये अधिकारां दे बारे मैं तुहानूं खुल के भी दसांगा, ठीक है जी। देखो जी, सो इन्हां दे की है, देखो सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शनस ला सकदी। हुण देखो जे सानू विचार प्रगटाउण दा, भाषण देने की आज़ादी, तो यह मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी अनाप शनाप बोली जाए, ठीक है जी, भी देश के विरोधी कोई बोली जाए, ठीक है, ਜਾਂ मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ हेट स्पीच देवे ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ दंगे हो जान, सही, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ों ਤੇ सरकार रोक ला सकती है, ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक्सप्लेन करदा, देखो जी आर्टिकल 19A, ठीक है, ਜਿਹੜੇ आ वाले 6 अधिकार ਆਪਾਂ ਨੂੰ आर्टिकल 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ही, आर्टिकल 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ही 6 अधिकार है, तो वो मैं डिस्कस करन लगा, ठीक है जी। आर्टिकल 6 मतलब आर्टिकल 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 अधिकार है, तो 19A की कहता है, देखो कि सारे नागरिकों को अधिकार है कि अपने विचार राय, ठीक है, मूँह खोल के, ठीक है जी, अपना शब्द चित्रण करके या किसी होर ढंग नाल भी वो अपना प्रगटा सकता है। पर की है, मैं तुहानूं दस्सिया है कि भारत की प्रभुसत्ता भी देश की की है सॉवरनिटी ते असर ना पवे, अखंडता ते इंटीग्रिटी ते असर ना पवे, ਜਾਂ राज की सुरक्षा नूं की है कोई मतलब नुकसान ना होवे, ਜਾਂ किसी अपने देश दे नाल साडे संबंध ना खराब होण, ते पब्लिक ऑर्डर भाव कि लोकां दी जिहड़ा सुरक्षा नूं ध्यान च रखदे होए इन्हां ते अपना वाजिब पाबंदियां लगाईयां जा सकदियां, ठीक है। सानू अधिकार है बोलण दा, विचार प्रगटाउण दा अधिकार सानू है, पर यह नहीं है कि कोई हेट स्पीचस दिंदा रहे, है ना, भी मैनू तो अधिकार है मैं जो मर्जी बोलना, पर जे किसी के बोल नाल दंगे हो जान, ठीक है, कोई किसी के धर्म नूं माड़ा कह दे, ठीक है, दंगे हो जान, तो उस चीज़ों ते सरकार की है रोक लगा सकती है, ठीक है जी। उस तो बाद जे गल करिए, ठीक है जी, बिना हथियारों तो इकट्ठे होने की आज़ादी, ठीक है जी। हुण देखो इकट्ठे आपां हो सकते हैं, ठीक है जी। मान लो कि असी कुछ मीटिंग करनी है, ठीक है, कुछ आप वैसे ही अपनी पंचायत बुलानी है, जब बंदे इकट्ठे करने तो आप इकट्ठे कर सकते हैं, पर की है बिना हथियारों तो। ये नहीं कोई बंदूकां चक लो तो लो भी सानू तो संविधान कहता कि इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है जी। देखो आर्टिकल 19B के अंदर की है नागरिकों को अधिकार है कि शांति नाल बिना किसी हथियार दे की है इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है जी। तुसी मीटिंग कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते, असी जलूस कढ़ना शामिल है, ठीक है, पर यह नहीं कोई हिंसा फैलाओ, तुसी गड़बड़ करो, दंगे करना ये शामिल नहीं हैगा, ठीक है जी, भी तुसी हड़तालां करी जाओ, यही साडा अधिकार नहीं है, ठीक है। मीटिंग असी कर सकते, असी प्रदर्शन कर सकते हैं, पर यह नहीं कि हिंसक गड़बड़ दंगे करने के लिए असी इकट्ठे हो जाओ, हाँ जी साडा अधिकार है भी सानू साडी उलंघना हो रही है, नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। मैं अगे कहना कि ये सरकार कुछ पाबंदियां लगा सकती है, ठीक है, क्योंकि देश की सुरक्षा नूं लोकां दी व्यवस्था नूं ध्यान दे रख के होए की है इहदे ते पाबंदियां लगाईयां जा सकदियां, ठीक है जी। जे सैक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की मैं गल करां ते ओहदे अंदर की है मजिस्ट्रेट है जो साडा DM है, ठीक है, तो वह की है मीटिंग नूं की है उहदे ते रोक लगा सकते हैं, ते इंडियन पैनल कोड IPC 141 धारा के तहत की है जेकर कोई 5 तो वध व्यक्ति खड़े हुंदे है तो उन्होंने की है गैर कानूनी भी बना सकते हैं, ठीक है, जेकर ये धारा लागू होणगियां ते, ठीक है जी। मतलब जे सरकार को लगता कि जेकर 5 बंदे खड़े होकर काम खराब करते पे आ तो ये धारा ला के उन्होंने की है इलीगल भाव गैर कानूनी वो बना सकते हैं। वैसे असी की है इकट्ठे हो सकते हैं, साडा वो अधिकार है, पर यह नहीं कि असी गलत काम के लिए इकट्ठे होइए, हथियार लैके इकट्ठे हो जाइए, ये चीज़ां असी नहीं कर सकते, ठीक है जी। उस तो बाद गल करिए, देखो जी असी यूनीयन अपनी बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते, असी एसोसीएशन बना सकते हैं, ठीक है जी। NGOs वगैरह बना सकते भी, असी मिल के एक अपनी संस्था स्थापित करना चाहते हैं, असी बना सकते हैं, ठीक है जी।
पर ये भी देखो जी कुछ चीज़ों का की है ध्यान सरकार रखती है तो लोड़ पैन ते कोई पाबंदी भी ला सकती। ठीक है जी। उस तो बाद आर्टिकल 19D, ये 19 आर्टिकल च सारिया गल्लां लिखिया हुई। ठीक है जी। देखो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भाव घूमन फिरन की आज़ादी है, असी किया अपने पूरे भारत दे विच घूम सकते हैं, सानू आज़ादी, असी भारतीय नागरिक हाँ। ठीक है जी। क्योंकि सानू की है इस चीज़ नाल एक साडे भारतीय होने की भावना जी महसूस होंगी है भी मैं इंडियन हाँ, मैं भारतीय नागरिक हाँ, तो मैं की है अपने पूरे देश के विच घूम सकता है बिना किसी भेदभाव के। ठीक है जी। पर ये की है एक चीज़ का ध्यान रखा जाता कि पब्लिक इंटरस्ट ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪਹਿਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ट्राइबल पीपल होंगे आ जो जंगलों च रहिंदे आ। देखो जी उन्हों का रहन सहन थोड़ा वक्रा हुंदा है, कपड़े पाउण दा स्टाइल की है कुछ वक्रा हुंदा ते पर उन्हों की रखिया नूं ध्यान च रखते हुए सरकार पाबंदी लगा सकती है। ये नहीं है कि मतलब कोई कहे कि मैनू तां आज़ादी का अधिकार है तो उन्हों का जाके जो कल्चर है उस चीज़ का गलत कुछ हो जाए जां उन्हों का जो रहन सहन है उन्हों दी गलत पिक्चर खिंच के कोई अपलोड कर दे है ना। पर इन्हां दे विच की है इस चीज़ का सरकार ध्यान रख सकती है। साडे घूमन ते भी की है कुछ पाबंदी लग सकती है जिथे लोगों की किसी की है लोगों के इंटरस्ट के विरुद्ध चीज़ां होण है ना, जां अनुसूचित कबीलियां नूं लैके कुछ चीज़ां होण तां उत्थे की है सरकार रोकां ला सकती। देखो साडे कोल अधिकार हैगे आ पर जेकर उन्होंने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किते हो रहा है तो सरकार की है पाबंदी भी ला सकती। ठीक है जी। हुण देखो उस तो बाद अगला अपना की है देखो आर्टिकल 19 के तहत ही है भी आपां की है निवास स्थान बनाने की आज़ादी असीं पूरे भारत दे विच जिथे मर्जी जगह लैके अपना घर बना सकते हैं। पर फिर उत्थे गल आ जाती है कि देखो हुण ये नहीं कि भी आपां जाके कबीलियां दे विच उत्थे उन्हां दी जगह हड़प लईए। ठीक है ना। उन्हां दे हितां दे विच की सरकार की है रखिया करदी है तो कुछ पाबंदियां इत्थे भी लग सकदियां। ठीक है जी। उस तो बाद कि देखो असीं कोई भी अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। ये भी आर्टिकल 19 के तहत ही है। ठीक है। सारे नागरिकों को अधिकार है कि वो अपना व्यापार कर सकते, अपना कारोबार अच्छा बड़ा वो स्टार्ट कर सकते हैं, पर कुछ पाबंदियां ला सकते। ये नहीं कि जी काम करने की आज़ादी है तो कोई भी काम शुरू कर लो भी नशे बेची जाओ और करी जाओ है ना, भी अपना दूजा व्यापार करी जाओ, 2 नंबर का काम करी जाओ। नहीं, क्योंकि जिहड़ा इलीगल है जो चीज़ इलीगल ही है। ठीक है जी। उन्होंने सरकार की है पाबंदियां ला सकती। दूजी गल कुछ जेकर किसी काम लई सानू तकनीकी योग्यता की लोड़ है तो वह भी सानू पूरी करनी पवेगी। ठीक है जी। मान लो कि जे डॉक्टर बनना है तो वो जो लोड़ींदी है साडे कोल डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी उठ के कहे भी मैं तो डॉक्टर हाँ। ठीक है जी। मतलब जेकर कोई काम खोलना है ठीक है उस चीज़ के संबंधित साडे कोल योग्यता भी होनी चाहिए है। ठीक है जी। तो इन्हां चीज़ों पर भी की है सरकार ध्यान रखती है। ठीक है जी। काम कर सकते हैं असीं पर उस काम नूं करन प्रति साडे कोल योग्यता भी की है बकायदा होनी चाहिए है। ठीक है जी। सो ये सीगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 दे विच साडे कोल की है 6 अधिकार शामिल है। ठीक है जी। तो वो मैं की है डिस्कस कीते। उस तो बाद जे गल करिए आर्टिकल 20 दी। ठीक है जी। देखो क्लास लंबी हो रही है पर ये चैप्टर भी लेंथी है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये तुहाडे लई जिहड़ा करना बहुत जरूरी क्योंकि सीधे क्वेश्चन किया है इतों बनते हैं। ठीक है जी। हम देखो आर्टिकल 20। ठीक है जी। मैं कहना कि देखो ये आपां जां तां कल नूं डिस्कस करांगे आर्टिकल 20 तो। ठीक है जी। बहुत ही क्लास लंबी हो रही है। ठीक है जी। बच्चों नूं समस्या ना आवे। सो बाकी चीज़ां असीं की है देखो कल वाली क्लास दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है जी। दूजी गल यह है कि देखो इहदा जिहड़ा PDF है तो जोकर चैप्टर कंप्लीट करने तो बाद जे तुसीं चाहुंदे हो कि तुहानूं PDF मिले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो वो की तुहानूं साडे एप्लीकेशन दे विच मिलणगे। ठीक है जी। तो एप्लीकेशन नूं की है तुसीं अपने की है लिंक मैं जिहड़ा वो डिस्क्रिप्शन दे विच देवांगा तुसीं उत्थों डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। सो डाउनलोड करना तुसीं एप्लीकेशन उहदे विच जाओगे। ठीक है जी। तुहाडा बैच है जिहड़ा ठीक है जी कॉन्स्टेबल है। ठीक है जी। उहदे विच की है तुहानूं ये सारे की है नोट्स जिहड़े मिल जाएंगे। ठीक है जी। अपनी इंडियन पॉलिटी की चलती पई है क्लास। ठीक है जी। जनरल नॉलेज इंडियन पॉलिटी तो फंडामेंटल राइट इत्थे तुहाडा PDF होवेगा। ठीक है जी। नाल ही जिवें देखो टैसट भी इहदा अपलोड हो जाएगा। अपनी अप्रोच की है देखो असी क्लास कवर करते हैं उस तो बाद की है उहदा जिहड़ा PDF जो थ्योरी मैं तुहानूं करवा रहा उहदा PDF भी तुहानूं मिल जाता है। तो उस तो बाद की है देखो तुहाडा जिहड़ा टैसट है
ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਟੈਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਥਿਊਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ठीक है जी, तो जेकर तुसीं स्ट्रक्चर्ड वे दे विच तैयारी करना चाहुंदे, भाव तुहानूं क्लासेस मिलन प्रॉपरली, जो पढ़ाया उहदे नोट्स मिल जाण, प्रॉपरली टेस्ट हो जाण, रिवीजन हुंदी रहे, टाइमली सिलेबस कवर हो जाए, तो तुसीं साडे नाल जुड़ सकदे हो क्योंकि जबरदस्त तरीके नाल असीं बच्चों नूं तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है जी, कांस्टेबल के बैच की सिर्फ फीस देखो 1499 रुपये 6 महीनों की फीस है। ठीक है, 3 महीने तो तुहाडा पेपर ही हो जाना। जेकर तुसीं साडे नाल जुड़ के तैयारी करना चाहुंदे हो जबरदस्त तरीके दे नाल, तो तुसीं की साडे नाल जुड़ सकते हो। ठीक है जी, तो आपां जिहड़ा पेंडिंग है जो अगे अपने मौलिक अधिकार का चैप्टर आपां कल नूं डिस्कस करांगे, कंप्लीट करांगे अपने चैप्टर नूं। ठीक है जी, सो आपां तुहानूं कल दी क्लास दे विच मिलांगे ते क्लास नूं शेयर जरूर कर दिओ बच्चों दे नाल। ठीक है जी, सो क्लास नूं लाइक भी करो ते कमेंट करके भी दस्सिया करो कि तुहानूं की है क्लास किवें दी लगी। सो थैंक यू सो मच।